discussing the chapter crop production and management. In this chapter, in the previous classes, we discussed about some agricultural practices. Those are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers to the soil. Next, in this class, we will discuss about the another most important agricultural practice, that is irrigation. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್? ಸಿ, all living beings need water to live. We already know that every living being need water to stay alive. ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಬೇಕು? ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ proper growth and development of the living beings. Water is necessary to proper growth and development of the living organisms. Water is absorbed by the plant roots. You know that what is the role of the root? It absorbs the water from the soil. It absorbs the water and minerals from the soil and transport to all the parts of the body. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed by the roots. Along with the water, the roots absorb minerals and fertilizers also. Okay. Plants contain nearly 90% of water. Okay, plant contains nearly 90% of water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. You know that under dry condition there is no germination of the seeds. ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. You already know that water also contains some nutrients. So, nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. Okay, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಾಯಿಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. This is the definition of irrigation. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟು crop, soil to soil and season to season. Okay, every crop need a same amount of water. Okay, every season need a same amount of water. ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, in summer the frequency of watering is higher. Okay, you already know that in the summer temperature is high comparing to the winter season and the rainy season. So in summer the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? You know that in the summer there is a high in temperature, so the evaporation or vaporization process is more from the soil and the leaf. Okay, so there is a large amount of water is needed in the summer season. Now we will see the sources of irrigation.
ಓಕೆ, ನೀರಿಗೆ ನಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. These are all the sources of irrigation. From all these sources we can get a water and provide to the crops. So the sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Okay, now we will see some traditional methods of irrigation. There are two types of irrigations. First one is traditional method, another one is modern method. Now firstly we will see the traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀರು? ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಳದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚೀಪರ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಚೀಪಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ. ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇಸ್ ಆರ್, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋಟ್, that is pulley system. Observe the figure 1.4a. okay, ನೀವು ಫಿಗರ್ 1.4a ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ 1.4b, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಪಂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ 1.4c ಧೇಕ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವುಡನ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವೆಯ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಡೌನಿಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿ ದ ಫಿಗರ್ 1.4d ರಹತ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟರ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 traditional method of irrigation. Rahat is also called as lever system. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಲೆವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ತ್. ಡೀಸೆಲ್, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರನ್ ದೀಸ್ ಪಂಪ್ಸ್. ಆ ಪಂಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಐದರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ವರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಪಂಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ economically. These main methods used are as follows. The first one is sprinkler system. You already heard this word sprinkler. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆನ್ ದ uneven land where sufficient water is not available. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ rotating nozzles on top. At the top of the pipe there is a nozzle are joined to the main pipeline at regular intervals. Okay, main pipe ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಾಜಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
or joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. Okay, ಮೇನ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದ ನಾಜಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೈನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ವಾಟರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಈಸ್ Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. Okay, sprinkler is used at the lawn, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇವನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಅದರ್ crops. This is all about the sprinkler system. This is the first modern method of irrigation. Next we will see the another modern irrigation method, that is drip irrigation. Okay, what is drip irrigation? In this system the water falls drop by drop directly near the roots. Okay, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಯರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ? ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟರಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ boon in regions where availability of water is poor. ಈ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ boon in regions where availability of water poor. ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ modern methods of irrigation. Observe the picture 1.5a. There is a method of sprinkler system. Next, see the figure 1.5b. It shows the drip system of irrigation. Okay, next I will give some questions on this irrigation. You should write and send through WhatsApp. First question is, what is irrigation? Okay, first question is, what is irrigation? And the second question is, name some sources of irrigation. Second question is, name some sources of irrigation. Next, third question is, name some traditional methods of irrigation. Third question is, name some traditional methods of irrigation. Next, fourth question is, name two modern methods of irrigations. These are the 4 questions. Write and send through WhatsApp. Thank you.